హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ అందరికి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. రామకృష్ణ ప్రభుజీ కీర్తన చేస్తారా? ఎవరైనా జయరాధా మాధవ స్టార్ట్ చేస్తారా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. రామకృష్ణ ప్రభుజీ చేస్తారా మీరు? చేస్తాను మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాద ప్రణామ్స్. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ. జయ రాధ మాధవ కుంజ విహారీ. జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ. జయ రాధ మాధవ కుంజ విహారీ. జయ గోపీజన వల్లభ గిరివరధారి. జయ గోపీజన వల్లభ గిరివరధారి. జయ గోపీజన వల్లభ గిరివరధారి. జయ గోపీజన వల్లభ గిరివరధారి. యశోదనందన వ్రజ జనరంజన. యశోదనందన వ్రజ జనరంజన. జయ యశోదనందన వ్రజ జనరంజన. జయ యశోదనందన వ్రజ జనరంజన. యమునా తీరావనచారి. యమునా తీరావనచారి. యమునా తీరావనచారి. యమునా తీరావనచారి. జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ. జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ. జయ రాధా మాధవ జయ కుంజ విహారీ. జయ రాధా మాధవ జయ కుంజ విహారీ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే కృష్ణ హరే రామ హరే రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ 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 హరే హరే.
जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद श्री राधे जय राधा गोविंद राधा राधा गोविंद गोविंद राधा गोविंद श्री राधे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय 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 जय जय गौरनिताय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय 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 प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभु जी प्रणाम जी हरे प्रणाम कृष्ण हरे प्रभु जी कृष्ण प्रणाम हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम धन्यवाद कमलेश प्रभु जी हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु हरे जी कृष्ण धन्यवाद प्रणाम हरे कृष्ण प्रभु ఆ, దండత్ ప్రణాం చాలా రెండేళ్ళయిందా మీ లెక్చర్ వినే అదృష్టం కలుగుతుంది మాకు హరే కృష్ణ హరి హరే కృష్ణ అందరికి ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ओम नमो भगवते वासुदेवाय ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ओम नमो भगवते वासुदेवाय ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ओम नमो भगवते वासुदेवाय నారాయణం నమస్కృత్య नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य నరం చైవ నరోత్తమం नरं चैव नरोत्तमं దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం देवीं सरस्वतीं व्यासं తతో జయముదీరయే ततो जयमुदीरये ప్రాయేషు అభద్రేషు नष्टप्रायेषु నిత్యం భాగవత సేవయా नित्यं भागवतसेवया భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే भगवते उत्तमश्लोके భక్తిర్భవతి న ఇష్ఠికి भक्तिर्भवति नैष्ठिकी కృష్ణాయ వాసుదేవాయ कृष्णाय वासुदेवाय దేవకీనందనాయ చ देवकीनन्दनाय च నందగోపకుమారాయ नन्दगोपकुमाराय గోవిందాయ నమో నమః गोविन्दाय नमो नमः నమః. ఇది ప్రొజెక్ట్ చేస్తారా ఎవరైనా తెలుగులోది లేక ఓకే రామకృష్ణ ప్రభుజీ స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్నారు ప్రభుజీ హరే చేస్తున్నారు ఓకే సలిలై 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 రుచిభిర్ సుశిబిర్ మాల్యైర్ మాల్యై వన్యైర్ वन्यैर् మూలా मूला ఫలాదిభిః फलादिभिः శాస్తా शास्त्रां అంకురాం అంకురాం శుకై శుకై చర్చేత్ చర్చేత్ తులస్యా తులస్యాం ప్రియయా ప్రియయా ప్రభుం प्रभुं సలిలైర్ శుచిభిర్మాల్యైర్ सलिलैर्माल्यैर् వన్యైర్మూలఫలాదిభిః ఫలాదిభిః శాస్తాంకురాశుకైశ్చాస్తే చర్చేత్ తులస్యా ప్రియయా ప్రభుం సలిలై శుచిభిర్మాల్యైర్
सलिलैर्शुचिभिर्माल्यैः वन्यैर्मूलफलादिभिः वन्यैर्मूलफलादिभिः मूलफलादिभिः शास्ताङ्कुरांशुकैश्चर्चेत् शस्ताङ्कुरांशुकैश्चार्चेत् तुलस्या प्रियया प्रभुम् तुलस्या प्रियया प्रभुम् सलिलाशुचिभिर्माल्यैर् सलिलैर्शुचिभिर्माल्यैः वन्यैर्मूलफलादिभिः वन्यैर्मूलफलादिभिः शास्ताङ्कुरांशुकैश्चर्चेत् शस्ताङ्कुरांशुकैश्चार्चेत् तुलस्या प्रियया प्रभुम् तुलस्या प्रियया प्रभुम् మిగిలిన చెప్పాలంటే చెప్పండి. ఎస్ ప్రభుజీ. చంద్రావతి మాత చెప్పండి. హరే కృష్ణ. శ్లోకం చెప్పాలనుకున్న వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి మాతాజీ. ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. सलिलैः शुचिभिर्माल्यैर्वन्यैर्मूलफलादिभिः शास्ताङ्कुरांशुकैश्चार्येत् तुलस्या प्रियया प्रभुम्. हरे कृष्ण प्रभुजी. सलिलैः शुचिभिर्माल्यैः वन्यैर्मूलफलादिभिः शस्ताङ्कुरांशुकैश्चार्चेत् तुलस्या प्रियया प्रभुम्. सरलादेवी माताजी, सूर्यप्रकाश प्रभुजी. हरे कृष्ण प्रभुजी. सलिलैः वन्यैर्मूलफलादिभिः शस्ताङ्कुरांशुकैश्चार्चेत् तुलस्या प्रियया प्रभुम्. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम. सलिलै शुचिभिर्माल्यै वन्यैर्मूलफलादिभिः शशाङ्कुरां से सुकैश्चर्चे तुलस्या प्रियाया प्रभुम्. माधवी नीलपु माताजी, नीरजा माताजी. हरे कृष्ण प्रभु. सलिलैः शुचिभिर्माल्यैः वनैर्मूलफलादिभिः शस्ताङ्कुरांशुकैश्चार्चेत् तुलस्या प्रियया प्रभुम्. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण प्रभुजी. सलिलैः शुचिभिर्माल्यैः वन्यैर्मूलफलादिभिः शस्ताङ्कुरांशुकैश्चार्चेत् तुलस्या प्रियया प्रभुम्. धन्यवाद. विशालवती माताजी, शशिकला माताजी. हरे कृष्ण प्रभु जी. सलिलैः शुचिभिर्माल्यैः वन्यैर्मूलफलादिभिः शस्ताङ्कुरांशुकैश्चार्चेत् तुलस्या प्रियया प्रभुम्. हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम. सलिलैः शुचिभिर्माल्यैः वन्यैर्मूलफलादिभिः शशाङ्कुरांशुकैश्चेत् प्रियाय प्रभुम्. भक्तवत्सल मुरारी प्रभुजी, श्रीलता माताजी. हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम. सलिलैः शुचिभिर्माल्यैः वनैर्मूलफलादिभिः शशाङ्कुरांशुकैश्चार्चेत् तुलस्या प्रियया प्रभुम्. हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणामाल प्रभुजी. सलिलैः शुचिभिर्माल्यैः वन्यैर्मूलफलादिभिः शस्ताङ्कुरांशुकैश्चार्चेत् तुलस्या प्रियया प्रभुम्. हरे कृष्ण प्रभुजी. थैंक यू सो मच प्रभुजी. बापरेड्डी प्रभुजी. हरे कृष्ण. सलिलैः शुचिभिर्माल्यैः वन्यैर्मूलफलादिभिः शस्ताङ्कुरांशुकैश्चार्चेत् तुलस्या प्रियया प्रभुम्. हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणाम. ओके प्रभुजी. हरे कृष्ण. श्रीदीपा माताजी చెప్పండి. हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणामाలు. सलिलैः शुचिभिर्माल्यैः वन्यैर्मूलफलादिभिः शस्ताङ्कुरांशुकैश्चार्चेत् तुलस्या प्रियया प्रभुम्. हरे कृष्ण. ఓకే ప్రభుజీ. మీనింగ్స్ చెప్పాలి ప్రభుజీ.
ఎవరికైనా ఆపర్చునిటీ ఇవ్వండి ప్రభుజీ. ఓకే ప్రభుజీ. శ్రీదీప మాతాజీ చెప్పించండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సలిలై సలిలై ఉపయోగించి నీటిని ఉపయోగించి శుచిభిః నిర్మలమగు నిర్మలమగు మాల్యైః పూమాలచే వన్యైః వన పుష్పముల యొక్క మూలములు ఫల అదిభిః వివిధ రకముల కూరగాయలు పండ్లు శస్త్ర కొత్తగా మొలకిన గడ్డి అంకురములు అంశుకైః చెట్టు బెరడుచే ఊర్జము వంటివి చ మరియు అర్చేత్ అర్చింపవలెను తులస్య తులసీ దళములచే ప్రియయ ప్రభువునకు ప్రియమగు ప్రభుం భగవానుని చెప్పించండి మాతాజీ. ముందు ఆవిడ చదవాలి కదా. ఒకసారి నెట్ ప్రాబ్లం ఉంది. ఓకే మాతాజీ, మీకు నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఉంది మాతాజీ. మీరు చదివండి ప్రభు ముందు, తర్వాత చెప్పించండి. హరే కృష్ణ. నిర్మలమగు జలమును, పూమాలను, ఫలములను, పుష్పములను, వనమునందు లభించు కందమూలాదులను, దూర్వాంకురములను లేదా వల్కములను సాధ్యమైనచో ప్రభువునకు ప్రియమగు తులసీ దళములను సమర్పించుచు భగవంతుని అర్చించవలెను. నిర్మలమగు జలమును, పూమాలను, ఫలములను, పుష్పములను, వనమునందు లభించు కందమూలాదులను, దూర్వాంకురములను లేదా వల్కములను సాధ్యమైనచో ప్రభువునకు ప్రియమగు తులసీ దళములను సమర్పించుచు భగవంతుని అర్చించవలెను. భాషించడానికి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. చదివిన వాళ్ళు చదివితే వేరే వాళ్ళ. ఒక పారాగ్రాఫ్ చదవమంటారా ప్రభుజీ? హరే కృష్ణ మొత్తం చదివించండి ప్రభుజీ, పర్లేదు. ఓకే ప్రభుజీ. సరళదేవి మాతాజీ ఒక పారాగ్రాఫ్, భవానీ మాతాజీ ఒక పారాగ్రాఫ్ చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భాష్యముపై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి ఇచ్చేయి. శ్రీకృష్ణ భగవానునికి తులసీ దళములు అత్యంత ప్రియమైనవి అని ఇచ్చట ప్రత్యేకముగా పేర్కొనబడినది కనుక ప్రతి మందిరమునందును అర్చా స్థానమునందును తులసీ దళములు లభించున్నట్లుగా భక్తులు జాగ్రత్త పడవలెను. పాశ్చాత్య దేశములందు కృష్ణ భక్తిని ప్రచారము చేయు సమయమున తులసీ దళములు లభించకపోవుటచే నాకు మిగుల అసంతృప్తి కలిగి ఉండెను. కానీ నా శిష్యురాలగు శ్రీమతి గోవిందదాసి ఎంతో శ్రద్ధగా విత్తనములు వేసి తులసీ చెట్లను పెంచినది. కృష్ణానుగ్రహమున ఆమె కార్యము సఫలమై ఇప్పుడు మా అన్ని మందిరములందును తులసి మొక్కలు పెరుగుచున్నవి. ఆమె చేసిన ఉపకారమునకు నేను కృతజ్ఞుడనై ఉందును. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు.
హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. ప్రపాదుల వారికి జై. దేవదేవుడగు శ్రీకృష్ణుని అర్చనమునందు తులసీదళములు అత్యంత ప్రధానమైనవి. ఈ శ్లోకమునందు ప్రయోగింపబడిన సలిలైహి అను పదమును నీటిచే అని భావము. నిజమునకు ధ్రువుడు యమునా తటముననే అర్చనను కావించుచున్నాడు. యమునా నది గంగా నది రెండునూ పవిత్రమైనవే. భారతదేశమునందలి కొందరు భక్తులు శ్రీ విగ్రహమును గంగాజలముతో లేదా యమునా జలముతో అర్చించవలనని పట్టుబట్టుదురు. కానీ ఇచ్చట మనము దేశము మరియు కాలమును అనుసరించి అను పదమును అర్థము చేసుకుని ఉన్నాము. పాశ్చాత్య దేశములందు గంగా యమునలు లేవు. అట్టి పవిత్ర నదీ జలములు అచ్చట లభింపవు. దీని భావము ఆ కారణమున అర్చావిధిని నిలిపివేయవలననియా ముమ్మాటికి కానే కాదు. సలిలైహి అనగా ఏ జలమైనను లభించినది అని భావము. కాని అది నిర్మలమై ఉండవలెను. నిర్మలముగా ఉన్న జలమును అర్చనకై వాడవచ్చును. ఇక ఇతర పూజా సామాగ్రి అయిన పూమాలలను, ఫలములను, కూరగాయలను దేశమును బట్టి అవి లభించు అవకాశమును బట్టి సమకూర్చుకొనవలెను. శ్రీకృష్ణుని సంతృప్తిపరచుటకు తులసీ దళములు అత్యంత అవసరము కనుక తులసి మొక్కలను పెంచుటకు సాధ్యమైనంత ఏర్పాట్లు కావించవలెను. వనమునందు లభించు ఫల పుష్పాదులతో శ్రీకృష్ణుని అర్చించుమని ధ్రువునకు ఉపదేశమొసగబడినది. తాను పత్ర పుష్ప ఫలములను స్వీకరింతునని శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీత యందు స్పష్టముగా తెలిపినాడు. పరమ ప్రామాణికుడగు నారదముని ఇచ్చట తెలిపిన దానికి అన్యమైనది దేనిని కూడా వాసుదేవునకు అర్పించరాదు. శ్రీ విగ్రహమునకు తనకు తోచినదేదో ఎవ్వడునూ అర్పించరాదు. ఈ ఫలపుష్పాదులు విశ్వమందంతటను లభించున్నవి కనుక ఈ చిన్న విషయమును మనము అత్యంత సావధానముగా గమనించవలెను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. కృష్ణ ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షుర్నుదితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితమేన భూతలే స్వయం రూపకథాం హిందదాతి సుపదాంతికం. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकस्वामिनिति नाम्नि. नमः आचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरगता दामोदाय नगरग्रामतारिणे. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्नि. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास अधिक गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. దయచేసి ప్రతి ఒక్కరిని పెద్ద మనస్సు ఆశీర్వదించండి. సో సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన ఉద్దేశంతో వచ్చేలాగా ఈరోజు నా గురువు గారు అయిన హిజ్ హోలీనెస్ జయపతాక్ మహారాజ్ గారు మరియు నా పరమ గురువు అయిన హిజ్ డివైన్ గ్రేస్ అభయచరణ భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీ ప్రభుపాదుల వారు నా చేత ఎంత మేరాన్ని పలికిస్తారని అంత మేరాన్ని పలుకుతాను. సలిలైర్ శుచిభిర్ మాల్యైర్ వన్యైర్ మూల ఫలాదిభి శాష్టాంకురాం సుఖైశ్చార్చే తులస్యా ప్రియయా ప్రభుం. సో ఇక్కడ ధ్రువ మహారాజ్ అడవికి వెళ్ళి ఉన్నారు. సో ఉద్దేశం ఏంటి? భగవంతుడిని పొందేదాని కోసం అని కాదు. సో ధ్రువ మహారాజ్కి తన తండ్రి గారి ఒళ్ళో కూర్చోవాలనుంది. కాకపోతే అతనికి ఆ రాజ్యం అంత ఎక్కువ లేదు. సో అతను కూడా వెళ్ళింది ఒక కోరికతోనే. సో భగవంతుడు భగవద్గీతలో చెప్పారు 4 రకాల వారు చతుర్విధ భజతే మాం. ఎవరెవరు వాళ్ళు? ఆర్తి అర్ధాతి జిజ్ఞాస జ్ఞానులు. పర్ఫెక్ట్. సో ధ్రువ మహారాజ్ దేని కిందకు వస్తారు? అర్థార్థి. సో అతను ధనము రాజ్యము అది పొందే నిమిత్తం అతను వెళ్తున్నారు అడవికి. సో అతను భగవంతుణ్ణి పొందాలి అని కాదు, జ్ఞానం కోసం అని కాదు వెళ్ళింది. కాకపోతే అతను ప్రతి ఏది చేసినా సరే కూడా దాంట్లోని అచేష్టలోని అతనికి స్వార్థంతో వెళ్ళలేదు. తన తల్లిగారు చెప్పారు, తన తల్లి అనుకోలేదు ఇతను అడవికి వెళ్ళిపోతారని.
చెప్పారు అడవికి వెళ్తేనే అది కుదురుతుంది అని. సో వెళ్ళారు. సో అప్పటికి నారదముని చెప్పారు ఇతనికి, అయినా ఈ చిన్న వయసులోనే నువ్వు అదంతా ఎందుకు, వెళ్ళిపో నీ రాజ్యానికి, వెళ్ళిపోయి అక్కడ సుఖంగా ఉండు అని అంటే ధ్రువ మహారాజ్ చెప్పింది, మీరు నాకేమైనా సహాయం చేయగలిస్తే చేయండి, లేకపోయిందా నేను చేసుకోవాల్సిన పనులు చాలా ఉన్నాయి, దయచేసి తప్పుకోండి అని. సో అతనికి పరీక్ష పెట్టారు. యాక్చువల్గా నారదమునిని చాలామంది టీవీల్లోని, సీరియల్స్లోని, సినిమాల్లోని వాటిలోని కొద్దిగా ఒక ఫన్నీ పర్సన్ లాగా చూపిస్తారు. ఇది చాలా తప్పది. యాక్చువల్గా నారదముని చాలా గొప్ప ఋషి, అతను దేవ ఋషి. అతనికి శాపం వచ్చింది దూర్వాసముని నుంచి. దూర్వాసముని కాదు, దక్షుడి నుంచి. ఎందుకు వచ్చింది ఎవరికైనా తెలుసా? ఆ, పిల్లల్ని వాళ్ళందరినీ అతను భగవద్ దీంట్లో పెట్టారని ఆయన కోపం వస్తుంది. 100 మంది కొడుకులు ఉంటే మొదటి 100 100 మంది మంది కొడుకుల్ని కొడుకులు ప్రభు చెప్పు భక్తుల కిందకి మార్చేశారు. చేశారు. సో అందుకోసమని దక్షుల వారు మరి శాపం ఏమి ఇచ్చారు? నీకు ఉండటం స్థానం త్రిలో సంచారంగా తిరుగుతూ ఉంటావు. ఎస్. సో శాపం ఏంటి అని అంటే, ఎక్కడ కూడా ఒక దగ్గర నిలకడగా ఉండలేరు, తిరుగుతూనే భ్రమిస్తూనే ఉండాలి ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి అని. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఒకసారి ఇదే రకంగా జయపతాక మహారాజుల వారికి కూడా చెప్పారు. సో నారదమునికి ఈ శాపం దొరికింది. అలాగే నేను కూడా ఎంతో మంది పిల్లల్ని, తల్లిదండ్రుల యొక్క పిల్లల్ని నేను భక్తుల కిందకు మార్చేశాను. సో నాకు కూడా అదే శాపం తగిలింది వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల దగ్గర నుంచి. కాబట్టి ఎక్కడికి వచ్చినా సరే కూడా ఒక 10 రోజులు దాటి నేను ఉండలేకపోతున్నాను. ఏ ప్లేవట్కి వచ్చినా సరే కూడా 10 రోజులు దాటి ఉండలేకపోతున్నాను. తిరగాల్సింది వస్తుంది నాకు. ఇప్పుడు నేను వృద్ధుడిని అయిపోయాను. సో నా శాపాన్ని మీరే తీసుకోవాలి, మీ సన్యాసులే తీసుకోవాలి అని చెప్పని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్పారు. సరే జయపతాక మహారాజుల వారు నమస్కరించుకొని, సరే ఓకే ఆ శాపాన్ని మేమే తీసుకుంటామన్నారు. సో జయపతాక మహారాజ్ ఆ శాపాన్ని తీసుకున్నాక ఇటు అటు చూశారంట, ఇంకెవరు ఉన్నారు సన్యాసులు అని. చూస్తే అక్కడ ఇంకెవరు లేరు సన్యాసులు, జయపతాక మహారాజుల వారు ఒక్కలే ఉన్నారంట. సో కాబట్టి ఇది జయపతాక మహారాజు కూడా తీసుకున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి దగ్గర నుంచి. సో కాబట్టి మీరు చూసారంటే ప్రభుపాదుల వారు కూడా ఎక్కడ ఒక చోటుగా నిలకడగా ఉండాల్సిన అంత అవకాశం దొరకలేదు. సేమ్ కేసు ఇప్పుడు జయపతాక మహారాజుల వారికి కూడా ఆరోగ్యం అంత క్షీణిస్తున్నా సరే కూడా, సో ఎంత అసహనీయంగా ఉన్నా సరే కూడా స్టిల్ తిరగాల్సింది వస్తుంది. కాకపోతే ఇది కూడా ఒక రకంగా భగవద్ కైంకర్యం, ఇది భగవంతుని కోసం చేస్తున్నది. సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నది ఈ శ్లోకంలోని భాగవత విధి అండ్ పంచరాత్రికా విధి గురించి చెప్తున్నారు. సో అక్కడ మనకి ఇప్పుడు మామూలుగా ఎవరికైనా దీక్ష తీసుకోవాలి అని అంటే ఒక పెద్ద ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ 4 రౌండ్స్ చేయాలి జపము, రెగ్యులర్గా టెంపుల్కి వస్తూ ఉండాలి, ఫామ్ ఫిలప్ చేయాలి, టెస్ట్లు ఉంటాయి, వాళ్ళని ఒక 1 or 2 years అబ్జర్వేషన్ ఉంటుంది, ఎక్కడ సర్వీస్ చేస్తున్నారు, ఏం సర్వీస్ చేస్తున్నారు. కానీ ఇక్కడ ఇతనికి ధ్రువ మహారాజ్కి అలాంటి ఏం టెస్ట్లు లేవు, వెయిటింగ్ పీరియడ్ అసలు అంతకన్నా లేదు. వచ్చి రాగానే జస్ట్ ఒక చిన్న టెస్ట్ అయిపోయింది, ఆయన పాస్, వెంటనే అతనికి చెప్పేస్తున్నారు, చలో నీకు దీక్ష, భగవంతుడిని పొందే మార్గం నేను నీకు చెప్పేస్తున్నాను. సో కాబట్టి సో ఇప్పుడు చాలా గొప్ప గొప్ప బృందావనంలో ఉండే మహారాజులు వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటి అని అంటే, భగవంతుడిని పొందాలి అని అంటే ఎవరికైనా తెలుసా మార్గాలు? గోలోకానికి వెళ్ళాలి అని అంటే ఫైనల్గా ఏవైనా మార్గాలు ఉన్నాయి? ఇచ్చిన చైతన్యంలో ఉండాలి, భక్తియుక్త సేవ. స్పెసిఫిక్ గా ఎవరైనా చెప్పగలరా కృష్ణ చైతన్యం అంటే ఏం చేయాలి అని? ఇది మనసా చేస్తే వాచా ఖచ్చితంగా కర్మ. గోలోకానికి చేరుకుంటారు అనేవి ఏమైనా ఉన్నాయా? నామ సంకీర్తన సర్వధర్మాన్ని ప్రచారం నియమాన్ని పాటించాలి. సరళ వేద. నవవేది భక్తి విధాల ప్రభుజీ. యమ నియమాలు పాటించాలి ప్రభుజీ. అంటే 4 సూత్రాలని పాటిస్తూ 16 మాలల జపము చేస్తూ ఉండాలి అని చెప్పారు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. నామ ఓకే, ఇంకా సంకీర్తన ప్రభుజీ. ప్రభుజీ. నామ సంకీర్తన గురువుని చేస్తూ అందరికీ ఆశ్రయించాలి ప్రచారం ప్రభుజీ. చేయాలి. కృష్ణ గురువుని భక్తి. ఆశ్రయించాలి, గురు పరంపరలో పాటించాలి. మనసా వాచా కర్మ
సతతం కీర్తయంతో మాం యతంతశ్చ దృఢవ్రతాః నమస్యంతశ్చ మాం భక్త నిత్యయుక్తా ఉపాసతే. పర్ఫెక్ట్. సో దీన్ని పాయింట్ వైజ్ గా సమ్మరైజ్ చేస్తే బృందావనంలో ఉండే మహారాజులు వాళ్ళు ఒక్కొక్కరు చెప్పిన వారి వాణి నుంచి తీసుకున్న ఒక జిస్ట్ ఏంటి అని అంటే, ఫస్ట్ది బృందావనంలో ఎవరైతే పుడతారో కానీ ఇంకెక్కడైనా శరీరం విడిచిపెడతారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా గోలోకానికి చేరుకుంటారంట ఫైనల్గా. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ మధ్యలో భక్తి ఉండాలి. కాకపోతే బృందావనంలో పుట్టారంటేనే శ్రీమతి రాధారాణి యొక్క కృప ఉన్నట్టుగా. సో శ్రీమతి రాధారాణి వాళ్ళని హ్యాండ్ పిక్ చేసి ఒక్కొక్కరిని సెలెక్ట్ చేస్తారు. సో నెక్స్ట్ది ఎక్కడో పుట్టారు కానీ బృందావనంలో శరీరాన్ని విడిచిపెట్టారు ధామంలోని. సో వాళ్ళకి కూడా గోలోక ప్రాప్తి అవుతుంది. మూడోది ఎక్కడో పుట్టారు బృందావనంలో కాదు, శరీరం కూడా ఎక్కడో విడిచిపెట్టారు బృందావనంలో కాదు, కానీ ఎవరైనా బ్రజవాసి వారి యొక్క శరీరాన్ని అంతిమ యాత్ర జరిగేటప్పుడు ఒకవేళ బ్రజవాసి వచ్చారు అని అంటే వారికి కూడా గోలోక ప్రాప్తి అవుతుందంట. కానీ అదే బ్రజవాసి రాలేదు కానీ బ్రజవాసి ఎవరైనా తలుచుకున్నారు వారిని, అప్పుడు వారికి వచ్చే జన్మలోని వారు బృందావనంలోని పుట్టే అవకాశం వాళ్ళకు ఉంటుంది. సో ఫ్యామిలీలోని ఎవరైనా సరే కూడా వచ్చినా రాకపోయినా కూడా ఖచ్చితంగా ఒక్క పర్సన్ అయితే ఉండాలి, ఏదర్ ఫుల్ టైం డివోటీ ఆర్ బ్రజవాసి, ఎవరో ఒకరు. వాళ్ళతో మాత్రం మనం టచ్లో ఉండాలి. స్వామి నా శరీరం పోయేటప్పుడు ఖచ్చితంగా మీరు మాత్రం అక్కడ ఉండాలి అని చెప్పని. సో ఎందుకు అని అంటే ఫ్యామిలీ మోహాలు అవంతా కూడా ప్రతిసారి ఉండేది, కానీ ఒక డివోటీ అనేవాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఉండాలి పక్కన ప్రాణం పోయేటప్పుడు. లేకపోతే శరీరాన్ని ఎప్పుడైతే అగ్నికి ఆహుతిస్తారో అప్పుడు. సో కాబట్టి ఎవరో ఒక డివోటీతోని, ఫుల్ టైం డివోటీతోని మనం టచ్లో ఉండాలి, లేకపోతే ఒక బ్రజవాసితోని. సో నెక్స్ట్ థింగ్ అంతకాలంలోని నారాయణ స్మృతి. సో ఇది భగవద్గీతలో కూడా ఇచ్చున్నారు. అంతకాలేచ మామేవ స్మరణముక్త్వ కలేవరం యా ప్రయాతి సమద్భావం యాతి నా తత్ర సంశయ. సో అది ఎప్పుడు వస్తుంది అంతకాలంలోని? ఎప్పుడైతే జీవితకాలం అంతా ప్రాక్టీస్ అయితేనే. సో నాకు యాక్సిడెంట్ అయ్యాకంటే ముందు నేను జస్ట్ అనుకుంటూ ఉన్నానమాట భగవంతుణ్ణి అంతకాలంలోని నారాయణ స్మృతి అనేది ఎలా జరుగుతుంది. సో ఇప్పటి కాలంలోని ఒకవేళ ప్రాణాలు పోతే ఏ ఏ కారణాల వల్ల పోవచ్చు? ముసలితనం వల్ల ఒకటి, రెండోది రోగాల వల్ల, మూడోది యాక్సిడెంట్ వల్ల. ఇక ఇది కాకుండా నాలుగోది ఏ అడవి జంతువు సంహరించడము, లేక పాము కాటేయడము, అలాంటివంతా కూడా చాలా చాలా రేర్. సో మరి ఈ మూడు కాకుండా ఇంకేదైనా ఉన్నదా కలియుగంలోని ఇప్పటి కాలంలోని? జరా, వ్యాధి అండ్ మాతాజీ యుద్ధాల్లో ప్రభుజీ. ఓకే, యుద్ధాల్లోని వాళ్ళు పోయారు అని అంటే వాళ్ళకి స్వర్గ ప్రాప్తి అవుతుంది. సో అది భగవద్గీతలో చెప్పున్నారు. సో అర్జునుడికి చెప్పారు కదా భగవంతుడు, సో ఒకవేళ నువ్వు యుద్ధంలోని ఇదైతే నీకు స్వర్గం దొరుకుతుంది, లేదు అని అంటే వీరమరణం, లేదని అంటే నీకు రాజ్యం దొరుకుతుంది అని. న్యాచురల్ కెలామిటీస్. హరే కృష్ణ ప్రభు. సో అది కూడా ఒక రకంగా యాక్సిడెంటే, న్యాచురల్ కెలామిటీస్ అంటే కూడా. సో వృద్ధాప్యంలోని ఎవరైనా సరే కూడా భగవంతుణ్ణి నామం జపం చేయగలరా? శరీరం విడిచిపెడుతున్న టైంలోని వృద్ధాప్యంలోని. సో కంఠావరోధేన స్మరణాం కుతస్తే. సో అప్పుడు కంఠంలోని అవరోధం వచ్చేస్తుంది, మాటలే రావు. సో కృష్ణాత్వదీయ పద పంకజ పంజరాంతం అద్వైత విశతతే మనసా రాజహంస ప్రాణ ప్రయాణ సమయే కఫవాత పిత్త కంఠావరోధం స్మరణాం కుతస్తే. సో కులశేఖరాలు వారు చెప్పారు. సో ముసలితనంలోని వృద్ధాప్యంలోని గొంతు నుంచి మాటలు కూడా రావు. సో అలాంటప్పుడు భగవంతుడు నామం ఎక్కడి నుంచి జపం చేయగలం? రెండోది రోగం వచ్చినప్పుడు మన శరీరం గురించి మనకే అసలు అవగాహన ఉండదు. సో అప్పుడు కూడా భగవంతుడు నామం జపం చేయలేము.
అండ్ థర్డ్ది యాక్సిడెంట్. యాక్సిడెంట్ టైంలో అయితే ఖచ్చితంగా మనం చెప్పలేము, ఎందుకంటే కంప్లీట్ బ్లాంక్ అయిపోతుంది. సో మరి అలాంటప్పుడు అంతకాలే నారాయణ స్మృతి అనేది ఎలా జరుగుతుంది? ఎవరైతే జీవితకాలం అంతా కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుంటారో వాళ్ళే లాస్ట్లో చెప్పగలరు. సరే, అభ్యాస చలో ఇది కూడా యోగేనా కాలేదు. ప్రభుజీ. అభ్యాస యోగేనా అన్నాడు కదా. ఎస్, అభ్యాసయుక్త యోగేన. సో యుక్త యోగం. అభ్యాసం. సో ప్రతి నిత్యము మనం అభ్యాసం చేస్తూ ఉండాలి. ప్రతిరోజు జపం చేస్తూ ఉంటేనే అంతకాలంలో గుర్తొస్తుంది. సో నెక్స్ట్, ఎవరైతే ప్రతి నిత్యం జపం చేశారు కానీ అంతకాలంలోని వాళ్ళకి స్వతహగా ఇది రాలేదు, భగవంతుడి నామం రాలేదు. సో 5వ పద్ధతి. సో వరాహ పురాణంలో చెప్పున్నారు, యది వాచాది దోషేన మద్భక్త్యా నచ స్మరేత్ అహం స్మరామి మద్భక్త్యా నయామి పరమాం గతిం. సో భగవంతుడు ఇది వరాహ పురాణంలో చెప్పున్నారు, ఒకవేళ యది వాచాది దోషేన, ఒకవేళ వాచ దోషం వల్ల, మాటలు రాలేని దాని వల్ల, కంఠ అవరోధం వల్ల మాట్లాడలేకపోతున్నారు, నామస్మరణ చేయలేకపోతున్నారు, కానీ వారి జీవితం అంతా జపం చేస్తున్నారు భగవంతుడి నామాన్ని. అహం స్మరామి మద్భక్త, నేనే స్మరిస్తాను నా భక్తుడిని, నయామి పరమాం గతి, నేనే తీసుకొని వెళ్ళిపోతాను గోలోక బృందావనంకి అని. సో ఇది ఒక పక్కన. సో ఇప్పటిదాకా 5 పద్ధతులు మనం చెప్పుకున్నాము. జన్మ దీంట్లోని బృందావనంలో, కానీ మరణం ఎక్కడో. రెండోది మరణం బృందావనంలో, జన్మ ఎక్కడో. మూడోది భక్తుడు ఎవరైనా వచ్చారు అని అంటే. నాలుగోది అంతకాలంలోని నారాయణ స్మృతి. 5వది వరాహ పురాణం చెప్పిన ప్రకారంగా జీవితకాలం అంతా జపం చేస్తున్నారంటే భగవంతుడే స్మరిస్తారు వారిని. నెక్స్ట్ 6వది ఏంటి అని అంటే శ్రీమద్ భాగవతం ప్రతి నిత్యం. సో భాగవతంలో కూడా చెప్పున్నారు. సో ఐ థింక్ 2వ క్యాంటో అనుకుంటాను, 2వ క్యాంటో 8th చాప్టర్లోని, శృణుతా శ్రద్ధయా నిత్యం జ్ఞాతాశ్చ స్వాత్యైతి సాం కాలేన న అతి దీర్ఘేన భగవాన్ విశతాం హృదా. అంటే ఎవరైతే ఈ రకంగా ప్రతి నిత్యం ఎయిదర్ శ్రవణం కానీ లేదనంటే భాగవతం, శ్రీమద్ భాగవతం చదవడం కానీ ఇది చేశారు అని అంటే కాలేన న అతి దీర్ఘేన, సో కొంత సమయంలోని, మరీ లేట్ కూడా కాదు, న అతి దీర్ఘేన, దీర్ఘకాలంలో కాదు, అంటే చాలా తొందరగానే వారికి హృదయంలోని భగవంతుడు వచ్చి నిల్చుకొని ఉంటారు. సో ఒక బాటిల్లోని వంకర టింకరగా ఉండే ఒక కర్రని, ఒక కొమ్మని లోపల దూర్చాలి అని అంటే చాలా కష్టం. కానీ ఏదో ఒక రకంగా మీరు దూరు చేశారు అని అంటే బయటికి లాగేది మాత్రం అసంభవం, బయటికి రాదు. సో త్రిభంగి లలితాకారంతో ఉండే కృష్ణుడు 3 జగాల వంకరలు ఉంటాయి. సో అతను మన హృదయంలోని రావడం అతి కష్టం. కానీ ఎవరైతే ఈ మార్గాల్ని అవలంబిస్తారో వారి హృదయంలో ఒకసారి వచ్చారు అని అంటే బయటికైతే రారు. నెక్స్ట్ 7వది తులసి వర్షిప్, తులసీదేవిని పూజించడం. అండ్ డీటీ వర్షిప్, భగవంతుణ్ణి విగ్రహాల్ని కొలవడం. సో విగ్రహాల్ని కొలవడం అంటే మనకి నచ్చిన విధానంతో కాదు, పంచరాత్రికా విధి గురువు ద్వారా చెప్పబడినట్టుగా. సో ఒక్కొక్క గుడికి ఒక్కొక్క రకమైన పంచరాత్రికా విధి ఉంటుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తిరుమల కొండ మీద ఆగమ శాస్త్రం ప్రకారంగా ఉంటుంది. సో ఆ రకంగా చేయాలి, మనకి నచ్చిన విధానంలో కాదు. సో ఆ రకంగా ప్లస్ తులసి, కంపల్సరీగా తులసి అయితే పూజ చేయాల్సిందే. ఇది అన్నిటికంటే చాలా ఈజియెస్ట్ వే తులసి పూజ. తులసిని జస్ట్ చూడడం కూడా, అది కూడా ఒక రకమైన పూజ కిందకే వస్తుంది. నమస్కారం పెట్టుకోవడం 2 చేతులతోని, అది కూడా పూజ విధానం కిందకే వస్తుంది. యాక్చువల్గా సేవా విధానం కిందకి వస్తుంది, పూజ కూడా కాదు. నెక్స్ట్ది చరణామృత్, ప్రతి నిత్యము చరణామృతం భగవంతుడిది సేవించడం. ఇది జయపతాక మహారాజుల వారు కూడా చాలాసార్లు చెప్పారు. సో చరణామృతం, భగవంతుని యొక్క చరణామృతాన్ని ప్రతి నిత్యం స్వీకరించడం. నెక్స్ట్ది గురు మహారాజ్కి సేవ చేసుకోవడం. గురు మహారాజ్ చెప్పినట్టుగా 2 రకాల సేవలు ఉన్నాయి. ఒకటి చరణ సేవ, రెండోది ఆచరణ సేవ. చరణ సేవ అని అంటే గురు మహారాజ్కి సేవ చేసుకోవడం ఫిజికల్గా. సెకండ్ది ఆచరణ సేవ, అంటే అతను చెప్పిన విధానాల్ని దాన్ని పాటించడం. సో యాక్చువల్గా చరణ సేవ కంటే కూడా ఆచరణ సేవ గొప్పది. నెక్స్ట్ సర్వింగ్ డివోటీస్, భక్తులకి సేవ చేసుకోవడం. సో ఈ రకంగా 11 రకాలుగా
చేసిన వారికి వీటిలోంచి ఏ ఒక్కటి అవలంబించినా సరే కూడా వారు గోలోకానికి చేరుకుంటారు. 11 మార్గాలు ఉన్నాయి. కానీ వీటిని మనం ఒకవేళ సమరైజ్ చేస్తే 11 మార్గాల్ని మనకి నెక్టర్ ఆఫ్ డివోషన్ భక్తి రసామృత సింధులోని వాటి గురించి ఇచ్చేస్తున్నారు. ఏంటేంటి అని అంటే 5 పొటెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ భక్తి, 5 చాలా పొటెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ భక్తి. మీరందరూ కూడా భక్తి శాస్త్రి చదివిన వాళ్ళు, సో మీకు తెలిసి ఉండాలి. ఏంటి 5? ఎవరికైనా తెలుసా? ప్రభుజీ, శ్రీ విగ్రహారాధనము, భక్తుల సేవ, బృందావనములో నివసించడము, భాగవత శ్రవణము, భాగవత శ్రవణము, నామ సంకీర్తనం. ఎస్, పర్ఫెక్ట్. 5 ముఖ్యమైన. సో దాంట్లోని హోలీ ప్లేస్ ధామంలో ఉండడం అనేది ఆల్రెడీ ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ పాయింట్ కూడా ధామంలో నివసించడం అంటే పుట్టుక బృందావనంలోని, చనిపోవడం ఇంకెక్కడైనా, లేక పుట్టింది ఇంకెక్కడో కానీ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టి బృందావనంలో, ఆర్ బ్రజవాసి రావడము. సో ఇవంతా కూడా ధామము. సో హోలీ ప్లేస్ ధామంలో ఉండడం అనేది ఆ పాయింట్ కిందకు వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ అంతకాలే నారాయణ స్మృతి మరియు వరాహ పురాణంలో చెప్పింది అది జపము. సో జపం కిందకు వచ్చేస్తుంది అది. నెక్స్ట్ శ్రీమద్ భాగవతం, అది ఒకటి పాయింట్, మూడోది. నెక్స్ట్ తులసి వర్షిప్, తులసమ్మ పూజ మరియు డీటీ వర్షిప్, ఇవంతా కూడా, అండ్ చరణామృత్. సో ఈ 3 కూడా ఒక పాయింట్ కిందకు వచ్చేస్తుంది. డీటీ వర్షిప్, విగ్రహ అర్చన దాని కిందకి. అండ్ గురువు యొక్క సేవ మరియు భక్తుల యొక్క సేవ అనేది అసోసియేషన్. సో ఈ రకంగా మనం చూసుకున్నామంటే 5 పాయింట్స్, క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే 5 పాయింట్లు మనకి శ్రీల రూప గోస్వామి ప్రభుపాదుల వారు చెప్పింది. ఫస్ట్ ఇది డీటీ వర్షిప్, సెకండ్ ఇది చాంటింగ్ అంటే జపము విత్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, థర్డ్ ది అసోసియేషన్ ఆఫ్ డివోటీస్, ఫోర్త్ ది ధామంలో నివసించడం, ఫిఫ్త్ ది హియరింగ్ శ్రీమద్ భాగవతం. సో ఈ 5 రకాలుగా మనం చేసుకున్నామంటే ఖచ్చితంగా గోలోక బృందావనం ప్రాప్తి అనేది అవుతుంది. చూడండి ఎంత బాగా దాన్ని ఒక్కొక్క దాన్ని పూసగుచ్చినట్టుగా మనకందరికీ కూడా ఎంతో అద్భుతంగా చెప్పారు షడ్గోస్వామిలు మరియు శ్రీల రూప గోస్వామి వారందరూ కూడా, చైతన్య మహాప్రభు. సో ఎంత అద్భుతంగా చెప్పారు. సో అందుకోసమనే ఇన్ఫ్యాక్ట్ నారద మునిని కూడా షడ్గోస్వామి లాగానే ధీరాధీర జనప్రియ ప్రియకరో అంటారు. సో ధీర అంటే ఏంటి? ఎవరిని ధీర అంటారు? భగవద్గీతలో కూడా ఉంది, ధీరస్తత్రుణ ముఖ్యతే. ఈ లోకంలో ఉండి కూడా భౌతిక వాటి వాంఛలకు లొంగకుండా భగవంతుడి మీద ధ్యానం చేసేవాడు. అంటే ఏంటి దాని అర్థం ఏంటి? నువ్వు ఆత్మ కాదు, శరీరం పర్ఫెక్ట్ కాదు, ఆత్మ అని చెప్పారు. చెప్పి అందులో ఒక 2వ అధ్యాయంలో చెప్తాడు కదా ప్రభు, దేహినోస్మిన్ యథా దేహే కౌమారం ఇవ్వనం జర తదా దేహాంతర్వ్యక్తి ధీరస్తి నమహ్యతే. ధీరుడైన వాడు, ఇది గ్రహించిన వాడు చెలించడం అని వాడు చెప్తాడు. శిష్యులను ప్రోవ్ చేసుకోవడం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ద్వంద్వాలను 6 సమంగా స్వీకరించేవాడు అవి ప్రభుజీ. లక్షణాలు. ప్రభుజీ, వాక్కును, మనస్సును, జిహ్వను, ఉదరాన్ని, మర్మామయవాలని ఎవరైతే అధీనంలో ఉంచుకుంటారో అలాంటి వాళ్ళే ధీరులు. వాచో వేగం మనసః క్రోధ వేగం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. కరెక్ట్, మీరు దీని ప్రకారంగా చెప్పారు. ఇన్ఫాక్ట్ పర్ఫెక్ట్లీ కరెక్ట్. సో సూర్యప్రకాశ్రావు ప్రభు చెప్పినట్టుగా కూడా దేహినోస్మిన్ యథాదేహే దాంట్లో కూడా వస్తుంది ధీరశ్చత్రుణ ముఖ్యతే. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం మనకి నెక్టర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉపదేశామృతంలో ఫస్ట్ శ్లోకమే. సో వాచో వేగం మనసా క్రోధ వేగం జిహ్వో వేద వాస్తు వేగం ఏతాన్ వేగాన్యో విషహేత ధీర. సో ధీరులు అంటారు. ధీరులు అంటే ఏంటి అని అంటే ఎవరికైతే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం సంపూర్ణంగా ఉన్నదో, సో జ్ఞాని, పండితుడు, వారిని ధీర అంటారు. సో అందుకోసమనే నారదముని కానీ షడ్గోస్వాములు కానీ ధీరాధీర జనప్రియ ప్రియకరో అంటే ధీరులు అంటే ఎవరైతే జ్ఞానులు ఉన్నారో
వారికి కూడా ప్రియులు అధీరులు, అంటే ఎవరికైతే జ్ఞానము లేదో, మృత్యు సమయంలో కూడా భయపడిపోతూ ఉంటారో, ఇద్దరికి కూడా ప్రియకరు, అటువంటి వారికి కూడా ప్రియులు వారు. ఎవరికి కూడా ద్వేషించరు. వీరికి జ్ఞానం లేదు, వీరికి నేను మాట్లాడను అన్నట్టు లేదు. సో అందరి పట్ల వారికి ప్రేమ భావం ఉంటుంది, సుహృదమైన భావం ఉంటుంది. సో తులసి గురించి ఇక్కడ చెప్పున్నారు, తులసి మాత గురించి. సో తులసి అనేది మీరు చూసినట్లయితే ప్రతి విగ్రహానికి, భగవంతుని విగ్రహానికి చరణాల దగ్గర తులసిని పెట్టుంటారు. అండ్ ఎవరైనా సరే కూడా లోకంలోని మామూలుగా మీరు చూసినట్లయితే ఎవరైనా శరీరం త్యాగం చేస్తున్నారంటే వారికి గంగా నీళ్లు కానీ, ఒకవేళ గంగ లేదు అని అంటే వెంటనే ఒక గ్లాసు నీళ్ళలో తులసి వేసిస్తారు. ఎందుకు వేసిస్తారు? అవి పవిత్రమైతాయి కదా ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఏ రకంగా పవిత్రం అవుతుంది? తులసి మాత స్పర్శతే ప్రభుజీ. శ్రీకృష్ణ భగవానికి ఇష్టమైన తులసి గోలోక బృందావనం చేరటం. గంగా నది భూమి మీదకి ఎలా వచ్చింది తెలుసా ఎవరికైనా? ఆయన పాదాల దగ్గర నుంచి ప్రభుజీ, విష్ణువు పాదాలు బొటన వేలు నుంచి వచ్చింది. సో భగవంతుని యొక్క పాదాలని కడిగేది గంగా నది, యమునా నది కూడా. యమునా నది యాక్చువల్గా గోలోక బృందావనంలోది ఉండేది యమునా నది. సో కాకపోతే ఎప్పుడైతే ఇతను వామన రూపాన్ని ధరించారో కృష్ణుడు, అప్పుడు అతని కాలు బటన్ వేలుతో ఆకాశాన్ని కూడా ఇది చేశారు. సో ఆ బటన్ వేలు తగిలి ఆకాశంలోని రంధ్రం పడి ఆ గంగా అనేది భూమి మీదకి ప్రవహించింది. సో ఆ పాదాల నుంచి వచ్చిన నీటిని శివుడు తన జటాజూటాల్లోని బంధించుకొని అతను, అంటే అతని తల మీద రావాలి, భగవంతుని యొక్క పాదాల నుంచి వచ్చిన నీరు అతని తల మీదకి రావాలి అని. సో అది గంగా. కానీ ఒకవేళ గంగా లేనప్పుడు ఏ నీళ్ళల్లోనైనా, మంచి నీళ్ళల్లోని, తాగే నీళ్ళల్లోని ఒకవేళ తులసాకి వేస్తే అది కూడా గంగతో సమానం, అంటే భగవంతుడికి అర్పించినట్టుగా అది. సో ఆ నీళ్లు, మామూలు నీళ్లు భగవంతుడు స్వీకరించారు. మామూలు మీరు భోగం ఏది పెట్టినా భగవంతుడు స్వీకరించారు, తులసాకు వేస్తేనే స్వీకరిస్తారు. సో ఆ తులసాకు వేశారు అని అంటే అది ప్రసాదం అయినట్టుగా, అది భగవంతుడు స్వీకరిస్తారు దాన్ని. సో కాబట్టి నీళ్ళల్లోని తులసి వేశారు అని అంటే అది భగవంతుడు స్వీకరించినట్టుగా చరణామృతం అయిపోతుంది. ఆ చరణామృతం ప్రతిరోజు మీరు స్వీకరించడం అనేది అతి ఉత్తమమైనది భగవంతుడికి అర్పించిన తర్వాత. సో అటువంటిది ఎవరైనా సరే కూడా శరీర త్యాగం చేస్తున్నప్పుడు ఇది కామన్, సహజంగా మనకి మన దేశంలో ఉండేది తులసి నీళ్ళు ఇవ్వడం అనేది. ఎందుకు అని అంటే అది చరణామృతం అవుతుంది. సో ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్న 5 ఫామ్స్ శ్రీ రూప గోస్వామి ఇచ్చిన దాని ప్రకారంగా 11 వాటిలోని చరణామృతం ఒకటి. సో ఆ రకంగా కూడా భగవంతుని ధామానికి చేరుకునే ప్రయాసం అది. సో చనిపోయేటప్పుడే, శరీరం త్యాగం చేసేటప్పుడు ఎందుకు, ప్రతిరోజు స్వీకరించండి భగవంతుడికి ఇచ్చిన దాన్ని. సో ఇది కాకుండా తులసి ఇది ఇంకెక్కడెక్కడ ఉన్నది మనకి అని అంటే బృందావన్. అసలు బృందావన్ అనేది ఎందుకు వచ్చింది పేరు? ఒరిజినల్గా రాధే బృందావనేశ్వరి అంటారు. అంటే బృందావనంకి అధిపతి ఎవరు? శ్రీమతి రాధారాణి. కాకపోతే మరి దాన్ని బృందావన్ అని ఎందుకు అన్నారు అని అంటే శ్రీమతి రాధారాణి ఆ తులసీదేవి యొక్క భక్తిని చూసి మెచ్చుకొని, ఆ తన భక్తికి మెచ్చుకొని దాన్ని యాక్చువల్గా రాధావన్, అది రాధారాణి యొక్క వనం అది, కానీ అది బృందాదేవి పేరు పెట్టేశారన్నమాట. సో రాధారాణి, కృష్ణుడు వాళ్ళంతా ఎప్పుడు వాళ్ళ పేర్లు వాళ్ళకి కావాలి అనేసం లేదు, తన భక్తులకు ఇచ్చేస్తారు. సో ఆ రకంగా భక్తునికి ఇచ్చేశారన్నమాట. యాక్చువల్గా అదే రకంగా నామాచార్య ఎవరు? ఒరిజినల్గా చైతన్య మహాప్రభు. అతను మనకు నేర్పించారు నామం ఎలా జపం చేయాలి అని. కానీ అతను హరిదాస్ ఠాకూర్ యొక్క జపం చేసే పద్ధతిని మెచ్చుకొని ఆ బిరుదు అతనికి ఇచ్చేశారు, నామాచార్య శ్రీల హరిదాస్ ఠాకూర్ అని. అదే రకంగా బృందావన్ అనేది ఒరిజినల్గా అది రాధావన్, కానీ బృందాదేవి యొక్క భక్తిని మెచ్చుకొని అది బృందాదేవి పేరు మీద ఇచ్చేశారు బృందావన్ అని. అండ్ అంతేకాదు మనం ఇంకా తులసి గురించి ఒకవేళ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే సత్యభామ ద్వారకాలోని, అది కూడా ఒకసారి మనం చూసాము, తులాభారము. సో ఒకసారి తులాభారంలోని ఒక తులసి దళం వేసేసరికి కృష్ణుడు బరువు యొక్క సరిసమానం అయిపోయారు తులసి, ఒక్క తులసి దళంతో.
సో కృష్ణుడిని కొనుక్కునేయచ్చు, లిటరల్లీ ఎవరైనా కొనుక్కోవాలంటే తులసి దళంతో కొనుక్కునేయచ్చు. సో అది కూడా మనం చూసాము. అండ్ నెక్స్ట్ తులసి యొక్క వర్ణన ఇంకెక్కడెక్కడ చూసాము. శ్రీ అద్వైతాచార్యుల వారు ఎప్పుడైతే సో దీన్ని శాలగ్రామాన్ని తులసి మరియు గంగాతోని వర్షిప్ చేశారు, పూజ చేశారు, సేవ చేసుకున్నారు. స్వామి భూలోకం మీద చాలా చాలా అరాజకం జరుగుతోంది, మీరే రావాలి, మీరే వచ్చి భక్తి అనేది నేర్పించాలి అని అద్వైతాచార్య ప్రభువుల వారు కూడా పూజ చేశారు, సేవ చేసుకున్నారు. అక్కడ కూడా తులసి దళాన్ని వాడారు. సో అండ్ ఇంకోటి, మనం తులసీదేవి యొక్క స్థుతిలో చూసినట్లయితే విష్ణు భక్తి ప్రదే దేవి, సో బృందాయ తులసీదేవ్యాయ ప్రియాయ కేశవస్య చ విష్ణు భక్తి ప్రదే దేవి సత్యవత్తే నమో నమః. సో విష్ణు యొక్క భక్తి ఎవరికైనా కావాలి అని అంటే అది ఇవ్వగలిచేది తులసీదేవి. సో మనకి కలియుగంలోని తులసీదేవి మరియు సూర్యనారాయణ వారు ప్రత్యక్ష దైవం, మన ముందే ఉండేవారు. అందు తులసీదేవి ఏంటి అని అంటే సాక్షాత్ బృందావనేశ్వరి రూపము. సో కాబట్టి తులసీదేవికి ప్రతి నిత్యము మనము సేవ చేసుకోగలిస్తే అది అన్నిటికంటే ఉత్తమమైనది. అండ్ ఇప్పుడు ఇన్ఫ్యాక్ట్ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి భాగవతం అతని ఇది డిస్క్రిప్షన్ అంతా మీరు చూసినట్లయితే ఎక్కడ కూడా ఒక మానవుని యొక్క పేరు ఎక్కడా లేదు. ఒకే ఒక పర్సన్ ఎంటైర్ శ్రీమద్ భాగవతం సో పర్పట్లో మీరు చూసినట్లయితే ఒకే ఒకరి పేరు ఉన్నది, అదే శ్రీమతి గోవిందదాసి. సో ఆవిడ ఈ తులసి వర్షిప్ని పాశ్చాత్య దేశాల్లోని, యాక్చువల్గా అక్కడ తులసీదేవి ఉండరు ఎందుకంటే అంత చలి ఉంటుంది అక్కడ, కానీ ఈవిడ చాలా చాలా జాగ్రత్తగా మొక్కని, తులసి మొక్కని పెంచి అక్కడ కూడా వచ్చేలాగా చేశారు. సో లిటరల్లీ భక్తి అనేది పాశ్చాత్య దేశాలలోని శిల ప్రభుపాదుల వారు తీసుకెళ్లారు. ఆవిడ మహానుభావురాలు శ్రీమతి గోవిందదాసి గారు, ఆవిడ తీసుకొని వచ్చారు ఈ భక్తిని, అందరికీ కూడా అందజేశారు. సో ఇప్పుడు ప్రతి దేశంలోని కూడా తులసి మొక్కలు ఉన్నాయి ఇస్కాన్లోని. అది ఎవరి కృప అంటే ఈవిడ కృప. సో కాబట్టి శ్రీమద్ భాగవతంలోని ఆవిడ పేరు చరితార్థం అయిపోయింది. సో జస్ట్ ఏంటి అని అంటే తులసీదేవి. సో ఇక్కడ చాలా ఈజియెస్ట్ వే గురించి చెప్తున్నారు. ఎక్కడైనా సరే కూడా భగవంతుడు పెద్ద పెద్దదంతా కూడా ఇవ్వాలి అని కోరుకోరు. సింపుల్, పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యోమే భక్త్య ప్రయచ్చతి. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అని అంటే సింపుల్ ఐటమ్స్, అండ్ అది కూడా ఏ రకంగా కాస్ట్లీగా అంతా కష్టపడిపోయి ఏమి చేయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ సింపుల్ ఐటమ్స్, దాంతోని భగవంతుడు ప్రసన్నులు అయిపోతారు. ఎక్కువేమొద్దు భగవంతుడికి, కాకపోతే కావాల్సింది భక్తితో దాన్ని మనం భగవంతుడికి పెట్టగలచాలి, ఇది అర్పించగలచాలి. భగవంతుడు చూసేది భక్తి. సో ఒకవేళ అది కూడా చేయలేకపోతున్నాము, కనీసం మానసికంగా చేయండి. సో సౌత్ ఇండియాలో మీరందరూ ఇది కూడా వినుంటారు. గోదావరి నది ఒడ్డులోని ఒక బ్రాహ్మణుడు, అతని దగ్గర ఏమీ లేదు, అతను కేవలం స్వప్నంలోనే ఆయన అనుకునేవాళ్ళు అనమాట, ఊహించుకునేవాళ్ళు భగవంతుడికి ఇది అర్పిస్తున్నారు అని. సో స్వప్నంలోనే అతను అనుకున్నారంటే భగవంతుడికి పరవాన్నం వండుతున్నారు అని. సో ఒక కుండలోని కింద నిప్పేసి భగవంతుడి కోసం అని అక్కడ వండుతున్నారు పరవాన్నం అంతా. సో పరవాన్నం వండుతూ దాని తర్వాత దాన్ని పక్కన పెట్టారంట, అయిపోయింది పరవాన్నం. కానీ మరి వేడివేడిగా పెడితే భగవంతుడు స్వీకరించలేరు కాబట్టి పక్కన పెట్టారంట. సో కొద్దిగా చల్లారిన తర్వాత భగవంతుడికి నైవేద్యం పెడతాను అని అనుకున్నారు. ఊహాలోకంలోనే ఇదంతా, ఆయన దగ్గర నిజంగా అయితే లేదు. సో అతను కొద్దిసేపు తర్వాత అనుకున్నారంటే ఇప్పుడు చల్లబడి ఉంటుంది అని ఆ కుండను ముట్టుకున్నారంట. ముట్టుకొని చూసేసరికి స్టిల్ వేడిగానే ఉన్నింది. ఆయనకి వేలు చురికిందంట. అబ్బా వేలు చురికింది అనేసి వెంటనే కళ్ళు తెరిచి చూసేసరికి నిజంగానే వేలు చురికి ఉన్నది ఆయనకి. సో అంటే ఊహాలోకంలోని వారు అర్పించినా సరే కూడా భగవంతుడు దాన్ని స్వీకరిస్తారు. సో ఏమి ఎత్తరం కూడా కష్టము అదంతా కూడా ఏం లేదు, చాలా సింపుల్ వాటితో కూడా భగవంతుడు సంతృప్తి పడిపోతారు. సో ఇక్కడ తులసి మహత్యం గురించి చెప్పున్నారు. సో నెక్స్ట్ శ్లోకం చదువుతారా ప్రభుజీ? 56.
చంద్రవతి మాతాజీ హరే కృష్ణ. हरे कृष्ण प्रभु जी। लब्ध्वा द्रव्यमयीमर्चां क्षित्यं वान्दिषु वार्चयेत् अभृतात्मा मुनिः शान्तो यतवान्मितवन्यभुक्। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवादाలు. ప్రభుజీ మీనింగ్ చదివమంటారా ప్రభుజీ? ఎవరైనా ఇది చదవండి ప్రభుజీ. శశికళ మాతాజీ హరే కృష్ణ. అనువాదం చదవనా ప్రభుజీ? మీనింగ్స్ మాతాజీ. చదివేసి తర్వాత చెప్పమంటారా, చెప్పిమంటారా ఎట్లా? మీరు చదవండి మాతాజీ. లబ్ధ్వా పొంది, ద్రవమయీం భౌతిక తత్వములచే తయారు చేయబడిన, అర్చా విగ్రహము, శితి రుతిక అంబు జలం, ఆదిషు మొదలగు వానితో, వా ఏక అర్చయేత్ అర్చింపవలెను, అభృత ఆత్మ పూర్తిగా ఆత్మ సంయమనము కలిగిన వాడు, మునిహి మహాత్ముడు, శాంతముగా, యత వాచావేగమును నియంత్రించిన వాడు, మితముగా, వన్యభుక్ వనమునందు లభించినది భుజించువాడు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. సూర్యప్రకాశ్ ప్రభుజీ అనువాదం చదివేసి. అనువాదం మొదట నేను చదువుతాను, తర్వాత చెప్పిస్తాను. మృత్తిక, గుజ్జు, కర్ర, లోహము వంటి భౌతిక తత్వములచే తయారు చేయబడిన భగవన్మూర్తిని అర్చింపవచ్చును. అరణ్యమునందు మనుజుడు జలము, మృత్తికలచే భగవద్రూపమును తయారు చేసుకుని పైన తెలిపిన నియమానుసారము భగవానుని అర్చించవలెను. పూర్తి ఆత్మ సంయమము కలిగిన భక్తుడు స్థిరబుద్ధి కలవాడు, శాంతితుడై వనమునందు లభించడే ఫలమూలములను భుజించి సంతృష్టి చెందవలెను. మృత్తిక, గుజ్జు, కర్ర, లోహము. చెప్పండి. భౌతిక తత్వములచే తయారు చేయబడిన భగవన్మూర్తిని అర్చింపవచ్చును. అరణ్యమునందు మనుజుడు జలము, మృత్తికలచే భగవద్రూపము తీసుకొని పైన తెలిపిన నియమానుసారము భగవానుని అర్చించవలెను. పూర్తి ఆత్మ సంయమము కలిగిన భక్తుడు బుద్ధి కలవాడు, శాంతుడై వనమునందు లభించడి ఫలమూలాదులను భుజించి సంతృష్టి చెందవలెను. హరే కృష్ణ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామం. భాష్యముపై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి జై. గురువు గారు ఒసగినట్టి మంత్రమును జపించుచు మనస్సునందు భగవద్ రూపమును ధ్యానించుటయే కాక ఆ రూపమును అర్చించుట కూడా భక్తునకు అత్యంత అవసరము. రూపార్చనము తప్పక జరగవలసినదే. నిరాకారవాది ఏదో నిరాకార తత్వమును ధ్యానించుటకు లేక అర్చించుటకు అనవసరమగు కష్టమును నెత్తిన వేసుకొనినను ఆ పదము మాత్రము మిక్కిలి అనిశ్చయమై ఉన్నది. నిరాకారవాది చేయు భగవద్ ధ్యానమును లేదా అర్చనను మనము అనుసరింపరాదు. మట్టి, నీరు కలిపి తయారు చేసిన రూపమును అర్చించుమని ధ్రువునకు ఉపదేశము ముసగబడను. ఏలనగా
ఏలయన అరణ్యమునందు లోహము కర్ర లేదా శిలా నిర్మితమగు భగవద్ రూపము లభించదు కనుక మట్టిని నీటిని కలిపి విగ్రహమును తయారు చేసి ఆ భగవదర్చనము కావించుట ఉత్తమ విధానం. ఆహారమును తయారు చేయుట గూర్చి భక్తుడు వ్యాకుల పడరాదు. అరణ్యమునందు లేదా నగరమునందు లభించు ఫలములను భగవంతునకు అర్పించి వాటిని భుజించి సంతుష్టి చెందవలెను. రుచికరముగు ఆహార పదార్థములను తినుటకు అతడు ఆతృత చెందరాదు. కానీ సాధ్యమైనప్పుడెల్లా అతడు శ్రేష్టమగు ఆహార పదార్థములను పండ్లు, కూరగాయలు తరగతికి చెందిన వాటితో తయారు చేయవలసిన పక్వము గాని అపక్వము గాని ఆహార పదార్థము శ్రీమూర్తులకు నైవేద్యము పెట్టవచ్చును. ముఖ్య విషయం ఏమనగా భక్తుడు మాత్రము మితాహారి అయి ఉండవలెను. భక్తుని శుభ లక్షణములలో అది ఒకటి. ఒకానొక ప్రత్యేకమగు ఆహార పదార్థములతో జిహ్వను సంతృప్తి పరుచుకొనుటకు అతడు అత్యాశ పడరాదు. భగవద్ అనుగ్రహముచే లభించిన ప్రసాదమును భుజించుటతో అతడు సంతృప్తి చెందవలెను. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. లభ్యా ద్రవ్యమయీం అర్చం క్షిత్యాం బాదీషు వార్చయేత్. వ్రతాత్మా మునినో శాంతో యథావాన్ మితవాంక్యబుక్. సో లభ్యా ద్రవ్యమయీం అర్చేం అంటే లభ్య అంటే ఏ ప్రకారంగా అయితే దొరికింది, మనకి ఏదైతే దొరుకుతుందో ఎలిమెంట్స్, సో దానితో పాటే మనం చేసుకోవాలి. అంతేగాని మనకి దేశ కాలేచ పాత్రేచ, సో మనకు అక్కడ ఏది అవకాశం దొరుకుతుందో దాని ప్రకారంగానే. సో క్షిత్యం భావ దిశు వార్చయేత్, మనకి అర్చన అనేది దానితో పాటు చేసుకోవాలి. ఎందుకు అంటే కేవలం ధ్యానం మాత్రం చేస్తే సరిపోదు. సో చాలామంది ఇంపర్సనలిస్ట్స్ అంటే వాళ్ళు నిర్విశేషవాదులు, శూన్యవాదులు, నిరాకారవాదులు, భగవంతుడికి ఆకారం లేదు అని అనుకొని చాలామంది జస్ట్ వారేంటి అని అంటే భగవంతుని యొక్క రూపం కాకుండా వారు జస్ట్ మెడిటేషన్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇప్పటికీ చాలామంది యోగా అంటే మెడిటేషన్ అనుకుంటారు. సో మెడిటేషన్ దేని మీద? భృగు మధ్యంలోని మీ దృష్టిని కేంద్రీకరించండి, అక్కడ ఒక బిందువు ఉన్నదని అనుకోని దాన్ని కేంద్రీకరించండి అంటారు. సో కాకపోతే అది పద్ధతి కాదు. అక్కడ యాక్చువల్గా భృగు మధ్యంలోని భగవంతుని యొక్క పాదములు. సో భగవంతుని యొక్క పాదములు మన నుదుటి మీద పెట్టుకోవాలి. సో మనం ఏదైతే ఊర్ధ్వపుండం పెట్టుకుంటామో, తిలకం పెట్టుకుంటామో, అదేంటి ఇంతకి? నారాయణ యొక్క పాదాలు. సో ఈవెన్ వైష్ణవులు కూడా, శ్రీ వైష్ణవులు అంటే శ్రీ సాంప్రదాయం నుంచి వచ్చిన వైష్ణవులు కూడా తిలకం పెట్టుకునేది ఏంటది? అది భగవంతుని యొక్క పాదాలే. అండ్ ఈవెన్ దీని యొక్క ప్రూఫ్, నుదుటి మీద భగవంతుని యొక్క పాద పద్మములు పెట్టుకోవాలి అనేది ఇంకొక దగ్గర కూడా ఉన్నది. వినాయకుల వారు, గణేశుల వారు భగవంతుని యొక్క పాదాలు పట్టుకొని ఉన్నారు. ఎక్కడున్నది ఆ శ్లోకము? ఏంటి ఆ శ్లోకం? ఎవరికైనా తెలుసా? హరే కృష్ణ. ఎవరికైనా తెలుసా ఆ శ్లోకము? బ్రహ్మ సంహితన ప్రభు. ఎస్, బ్రహ్మ సంహితలోని. ప్రభుజీ చెప్పచ్చా ప్రభుజీ? హరే కృష్ణ. చెప్పండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. యత్పాద పల్లవ యుగం వినిదాయ కుంభాన్ వందే ప్రణామ సమయే సగనాదిరాజ విజ్ఞాన్ విహంతం అలమస్య జగత్రయస్య గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. ఎక్సలెంట్. సో దాని అర్థం ఏంటి? దాని అర్థం ఏంటి మాతాజీ? తెలుసా ఎవరికైనా? గణాధిపతి తన 2 ద్వంద్వాల పైన, శిరస్సు పైన దేవాది దేవుడి పాదాలని మోస్తున్నారు అని. ఎవరి పాదాలు? ప్రభుజీ, నృసింహదేవ్ భగవాన్. ఒరిజినల్ గా విఘ్న వినాశన అనేది, విఘ్న వినాశక అనే బిరుదు ఎవరికి అని అంటే ఒరిజినల్ గా నృసింహదేవుది. అందుకోసమే మనం చెప్పుకునేది విఘ్న వినాశక నృసింహదేవ్ భగవాన్కి జయ అంటాం. కానీ బయట లోకంలోని ఆ వినాయకుడు తన
నుదుటి మీద నృసింహస్వామి యొక్క పాదపద్మములను గట్టిగా పట్టుకొని ఉన్నారు కాబట్టి ఆయనకి విఘ్న విహంత అని చెప్పని ఆ బిరుదు అతనికి వచ్చింది. సో అందుకోసమనే వినాయకుడిని విఘ్నహర్త వినాయక అని అంటారు. సో ఒరిజినల్గా అది ఉండేది ఆ శక్తి ఎవరికి అంటే నృసింహదేవ్ భగవానికి. సో ఈ రకంగా నుదుటి మీద భగవంతుని యొక్క పాద పద్మములు అనేది ఉంటుందన్నమాట. సో కాబట్టి సో మనము ఏంటి అని అంటే ఒరిజినల్గా ధ్యానం అనేది భగవంతుని పాద పద్మముల్ని మనం పెట్టుకొని చేసుకోవాలి. కానీ ఇక్కడ దీంట్లో మోడర్న్ అని కాదు, ఇన్ఫ్యాక్ట్ నిరాకారవాదులు ఏంటి అని అంటే ఒక బిందుని ఫోకస్ చేయమని చెప్తారు. అది కరెక్ట్ అయింది కాదు. సో ధ్యాన యోగం అనేది అది ప్రాపర్గా భగవంతుని యొక్క స్వరూపంతో మనము కొలుచుకోవాలి. సో దాన్ని భగవంతుని యొక్క రూపం దేంతో చేయాలి? అవకాశం బట్టి. సో దారు బ్రహ్మ అంటారు, అంటే చెక్కతోని. ఎక్కడున్నారు చెక్కతోని భగవంతుడి విగ్రహం? ఎక్కడ ఉందా? జగన్నాథ జగన్నాథ స్వామి. ఎస్. రాతితోని ఎలిమెంట్స్ ఎక్కడున్నారు? ప్రతి గుడిలోని వెంకటేశ్వర స్వామి. వెంకటేశ్వర స్వామి ఉన్నారు కదా. వెంకటేశ్వర స్వామి ఆ రకంగా. సో ఇదంతా కూడా మట్టితోని. మట్టితో ఎక్కడున్నారు? సో మనం మామూలుగా చేసే ఇదంతా కూడా ఎక్కడున్నా సరే కూడా అవకాశం లేనప్పుడు మట్టితోని. ఇన్ఫ్యాక్ట్ బృందావనంలో మీరు చూసినట్లయితే గోవర్ధనగిరి పూజ జరిగినప్పుడు మట్టితోని కొద్దిగా నీరు మరియు ఆవు పేడతోని కలిపి వారు మంచి ఒక గోవర్ధనగిరి యొక్క స్వరూపాన్ని తయారు చేస్తారు. సో ఆ స్వరూపానికి పూజ చేస్తారన్నమాట. సో అవకాశం లేనప్పుడు ఆ రకంగా కూడా చేయొచ్చు. సో అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో లబ్ధ ద్రవ్యమయీ మర్చం. సో ఆ రకంగా మనకి పంచరాత్రిక విధిని ఫాలో అవుతూ ఆ రకంగా మనం ఒక స్వరూపాన్ని భగవంతుడు తయారు చేసి ఆ స్వరూపానికి మనం నమస్కారం పెట్టుకొని అక్కడ సేవ చేసుకుంటే అది సరైన పద్ధతి. అది సో ఆ రకంగా చేసుకోవాలి. సో అది సరైన పద్ధతి. అది సో ఆ రకంగా చేస్తేనే అది మనం భగవంతునికి ప్రాపర్గా మనం భక్తి చేసుకున్నట్టుగా. అదర్వైజ్ ఇంపర్సనల్గా అంటే స్వరూపం లేకుండా భగవంతుణ్ణి, సో నిరాకారవాదం అనేది అది కరెక్ట్ కాదు. ఈవెన్ మనకు భగవద్గీతలో కూడా చెప్పున్నారు 12వ అధ్యాయంలోని. ఎవరికైనా తెలుసా ఆ శ్లోకము? వారు కూడా నా దగ్గరికి చేరుకుంటారు కానీ ఆఖరిలో చేరుకుంటారు అని అన్నారు భగవంతుడు. సో ఇది దేహదారులకి ఈ ధ్యాన యోగం అనేది ఇది కరెక్ట్ అయినది కాదు. ఎవరికైనా శ్లోకం తెలుసా అది? క్లేశోధికతరస్తేషాం అవ్యక్తాః సక్తచేతసాం గతిర్దుఃఖం. దుఃఖానికి చేటది దేహవాద్భిరవాప్యతే. దేహదారులకి ఇది సరైనది కాదు. దేహదారులు అంటే ఎవరికైతే దేహం ఉన్నదో, ఇది దేహము లేని వారికి, సో అటువంటి వారికి ఇది పర్వాలేదు. కానీ దేహము ఎవరికైతే ఉన్నదో, ఒక్కొక్క లోకంలోని ఒక్కొక్క రకమైన దేహం ఉంటుంది. సో మనకి ఇది మర్త్యలోకము. మర్త్యలోకంలో వచ్చే దేహము 5 పంచతత్వాలతో కూడి ఉన్నది. దాన్ని గ్రాస్ బాడీ అంటారు. దాని తర్వాత సటిల్ బాడీ అంటే సూక్ష్మ శరీరం, మనసు, బుద్ధి, మిథ్యా అహంకారం అనేది ఉంటుంది. అదే మనం స్వర్గలోకానికి వెళ్ళినట్లయితే అక్కడ భోగం శరీరం ఉంటుంది. అక్కడ ఎంత స్వీకరించినా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం మీకు నచ్చిన స్వీట్ ఏదైనా రసగుల్లా అనుకుందాం. ఎంత రసగుల్లాలు తినగలరు? 5 తినగలరు, 10 తినగలరు. దాని తర్వాత ఏమనిపిస్తుంది? ఒకటి అనిపిస్తుంది, తినలేరు. దాని తర్వాత చాలా అనిపిస్తుంది. కానీ స్వర్గలోకంలో అలా కాదు, అది భోగ శరీరం. అది మీకు ఏదైతే మీకు ఇష్టంగా ఉంటుందో ఎంతైనా తీసుకోవచ్చు. కొన్ని లక్షల కోట్ల ఇది రసగుల్లాలు తినినా సరే కూడా లావు అవరు, తృప్తి తీరదు మనకి. ఇంకా ఇంకా స్వీకరిస్తూనే ఉండొచ్చు. సో ఎవరికి ఏది నచ్చుతుందో వారు అది కంటిన్యూ చేస్తూ ఉండొచ్చు. నెక్స్ట్ నరకలోకం. నరకలోకం ఎక్కడున్నది ఎవరికైనా తెలుసా? శ్రీమద్ భాగవతంలోనే ఉంది. ఇది కూడా
పాతాళ లోకము వైతరణి కింద నది ప్రభుజీ, ఒడ్డున వీటికంటే పాతాళ కింద లోకాలు. వైతరణి నది ఒడ్డున కరెక్ట్. వైతరణి నది ఒడ్డున కరెక్టే, కానీ ఆ లోకం ఎక్కడుంది? దాన్ని పితృలోకం అంటారు. కింద పితృలోకం లోకాలు ఎక్కడుంది? ప్రభుజీ, కింద లోకాలు. అవును, అధో ఎక్కడుంది? లోకాల్లో కింద ఉంది ప్రభుజీ. కింద అంటే ఎక్కడ? అతను ఇతను సుతల తలాతల రసాతల పాతాల కాదు, తలాతల లోకం అనేది అది చెడు కాదు. అది తలాతల లోకంలో ఇన్ఫాక్ట్ ఇతను కూడా ఉన్నారు, బలి మహారాజ్. బలి మహారాజు. అది ఇంకా కింద ప్రభుజీ లాస్ట్ ఉంటుంది అని గోలోక చాట్లో పాతాళ లోకం మరి. కింద చూపించారు ప్రభు. సుతల లోకంలో బలి మహారాజు ప్రభుజీ, సుతల లోకం. సో మరి పితృలోకం ఎక్కడ ఉంటుంది అని అడుగుతున్నా. ఊర్ధ్వలోకాల్లో ఊర్ధ్వలోకాల్లోనే ఉంటుంది. మన భూమికి ఉత్తరం వైపు అన్నట్టు ఐడియా లేదు కాదు. ప్రభుజీ. 5వ స్కందంలో ఉన్నది, ఆఖరి అధ్యాయంలోని. సో ఈ పితృలోకం అనేది, వారు దాన్ని నరకలోకం అంటారు. అది మనకి దీనికంటే కూడా పాతాళ లోకం కిందన, అండ్ ఇది క్షీరసాగరం కంటే పైన అక్కడ ఉంటుంది పితృలోకము, వారు పాతాళ లోకము. సో అక్కడ ఏంటి అని అంటే యాతన శరీరం అనేది దొరుకుతుంది. సో అక్కడ కేవలం అంటే పనిష్మెంట్స్. ఆ శరీరం ఏంటి అని అంటే కొన్నిసార్లు కళ్ళు తిరిగి పడిపోవచ్చు మనము, కానీ అక్కడ కేవలం అది తట్టుకునే దానికోసమని. ఎన్ని యాతనలు ఉన్నా సరే కూడా, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇక్కడ శరీరము కొద్దిగా నిప్పు అంటుకున్నది అని అంటే కాలిపోతుంది. సో ఆ శరీరం అనేది ఉండదు ఇంకా. అదే మనం నీళ్ళలో మునిగాము అని అంటే శరీరం పోతుంది. కానీ అక్కడ అలా కాదు, అగ్ని లోపల ఎంతసేపు ఉన్నా సరే కూడా ఆ వేడి అయితే తగులుతుంది, కానీ మనిషి చావడు. నీళ్ళ లోపల ఎంతసేపు ముంచేసినా సరే కూడా ఆ ఇబ్బంది అయితే ఫీల్ అవుతారు ఆ శరీరం ఉండేవారు, కానీ వారికి పోరు, శరీరాన్ని విడిచిపెట్టరు వారు. సో అది యాతన శరీరం. సో ఆ రకంగా దేహదారులు ఎవరికైతే దేహం ఉన్నదో అటువంటి వారికి ఇది సరైనది కాదు. ధ్యాన యోగం అనేది వారికి కాదు. మరి అటువంటి వారికి ఇది శరీరం ఉండేవారు ఏం చేయాలి అని అంటే, వారు భగవంతుని యొక్క స్వరూపాన్ని ప్రతిష్టాపించుకొని దానికి అర్చన మరియు అక్కడ జపము అనేది మనం ఆ నవవిధ భక్తులు అనేది అక్కడ చేసుకోవాలి స్వామివారికి. సో కాబట్టి అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఇక్కడ చెప్పింది ఏంటి అని అంటే, అడవిలోని మనకి మిగతాది ఏది దొరికే అవకాశం లేదు. ధాతువులు కానీ లేకపోతే చెక్కతో మనం చేయలేము. సో దానికంతా కూడా టూల్స్ కావాలి. అండ్ ఇంతకుముందు శ్లోకంలో కూడా మనం చూసినట్లయితే భగవంతుడికి ఏం అర్పిస్తామో దాన్నే మనం స్వీకరించాలి. ఎందుకు భగవంతుడికి ఎందుకు అర్పించాలి? ఎందుకు అని అంటే అన్నిటికీ కూడా భోక్తారాం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానం జ్ఞాత్వా మాం శాంతిరిచ్చతి. సో అన్ని దీనికి కూడా భోక్త అతనికే అర్పించుకోవాలి. అతనికి అర్పించుకున్న తర్వాత అదర్వైజ్ ఏ కర్మం చేసినా సరే కూడా, మంచి కర్మం చేసినా సరే కూడా అది భగవంతుడికి అర్పించకపోతే ఏమవుతుంది, దానికి కూడా పరిణామం అనేది ఉంటుంది, దాన్ని కూడా మనం భోగించాలి. చాలామంది అనుకుంటారు నాన్ వెజ్ మేము తినట్లేదు కదా అని, కాకపోతే వారు ఆ మొక్కకి కష్టాన్ని పీడనిచ్చిన వారే అవుతారు. సో కాబట్టి మనకి భగవద్గీతలో కూడా చెప్పున్నారు, యజ్ఞార్థాత్ కర్మణోన్యంత్ర లోకోయం కర్మబంధన తదాత్మ కర్మ కౌంతేయ ముక్త సంగ సమాచరేత్. సో ఏది చేసినా సరే కూడా కర్మని భగవంతుడికే అది అర్పించుకొని మనం చేసినట్లయితే దానికి రియాక్షన్ అనేది ఉండదు, అది అకర్మ కిందకే లెక్కబడుతుంది అది. సో భగవంతుని కోసం చేసిన ప్రతి కర్మ కూడా అకర్మ అవుతుంది. ఆహారాన్ని స్వీకరిస్తున్నారు, కాకపోతే ఆహారాన్ని మామూలుగా స్వీకరించారు అంటే అది కూడా పాపం అవుతుంది. కానీ అదే భగవంతుడికి మనం అర్పించుకున్నట్లయితే సో అది ప్రసాదం అవుతుంది అది. సో ఈ రకంగా ఏది చేసినా భగవంతుడికి అర్పించుకొని మనం చేసినట్లయితే అన్నిటికంటే సులభమైన మార్గం ఇది. అదర్వైజ్ నిరాకారవాదం, శూన్యవాదం అవంతా కూడా ఏంటి అని అంటే కష్టం అది. సో యోగినామపి సర్వేషాం మద్గతే మంతరాత్మనః శ్రద్ధావాన్ భజతే యో మాం యమే యుక్త తమామతః. సో మిగతా అన్ని యోగుల్లోకి కూడా ఎన్నో రకాల యోగులు ఉన్నారు, వారందరినీ కూడా యోగులనే అంటారు. ధ్యాన యోగము, కర్మయోగము, అష్టాంగ యోగం. కానీ యోగినామపి సర్వేషాం వీళ్ళందరిలో కంటే కూడా ఎవరైతే భగవంతుణ్ణి
తన రూపంతో కొలుస్తారో వారు అన్నిటికంటే ఉత్తమమైన యోగులు. ఏమే యుక్త తమామతాహ అంటే నా యొక్క మతంలోని నా యొక్క ప్రకారంగా నా ప్రకారంగా వారందరికంటే ఉత్తమమైన యోగులు అని భగవంతుడే చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఈ రకంగా చేసుకోగలిస్తే, కాకపోతే ఏది చేసినా ప్రేమతోని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఇది కూడా ఉన్నది, ఇన్సిడెంట్ కూడా ఉంది. విదురుల వారు, సో కృష్ణుల వారు ఒకసారి ఎప్పుడైతే కృష్ణుడు దేవాది దేవుడైన కృష్ణుడు ఇది పాండవుల యొక్క ఒక రిక్వెస్ట్ని తీసుకొని వస్తారు, 5 గ్రామాలు మాత్రమే ఇవ్వండి అని. సో ఎప్పుడైతే దుర్యోధనుడి దగ్గరికి వచ్చి చెప్తారో అప్పుడు ఫైనల్గా అకామిడేషన్ ఎక్కడ ఉండాలి అని అనుకుంటారు అని అంటే విదురుల వారి ఇంట్లో ఉండాలనుకుంటారు. సో విదురుల వారు ఏంటి అని అంటే ఆ ప్రేమ ఎంత ఎక్కువ అయిపోతుందని అంటే భగవంతుడికి ఏదో ఒకటి అర్పించాలి మనము అని అరటిపళ్ళు తీసుకొని వస్తారు. అరటిపండు తొక్క తీసి ఆ పండును పడేస్తారు, తొక్కనిచ్చేస్తారు. వాళ్ళు అంతా వాళ్ళు మైమరిచిపోయి ఉంటారనమాట. చూసుకొని కూడా చూసుకోరు, పండును పడేసి తొక్కనిస్తారు భగవంతుడికి. కానీ ప్రేమతోనిస్తారు, తెలియదు వాళ్ళకి ఏమి ఇస్తున్నారు అని. సో భగవంతుడు ఆ తొక్కలనే స్వీకరిస్తారు, ఆ తొక్కలనే తినేస్తారు భగవంతుడు. సో అది సో యోమే భక్త ప్రయచ్చతి అని అంటే అది ప్రేమపూర్వకంగా ఏది ఇచ్చినా భగవంతుడు స్వీకరిస్తారు. సో ఈ రకంగా ఎవరైతే ప్రేమపూర్వకంగా ఉంటారో భగవంతుడితోని వారు ఖచ్చితంగా భగవంతుడు దాన్ని స్వీకరిస్తారు. ఇక్కడితోని మనం విరామం తీసుకుందాము. వంచాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యో చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ వృందికి జయ హో. జై నమ